Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Kulim Bhaktivinoda ki jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya
Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Prabhu Vishvam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttaparakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Saretam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhantanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priya Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhakti Vachalam Bhangangate Yatvatam Vande Shigurum Dinam Dharanam Paramanam Shri Chaitanya Ishvara. Hare Krishna. So it is a great pleasure and honor to visit this temple here in Kulim. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த கூலிம் சென்டரை வந்து நம்ம வந்ததுக்கு. I don't remember coming here, although I've been in Penang a few times previously. இந்த ஞாபகம் இல்லை வந்தது, ஆனால் பிணைங்களுக்கு பல தடவை வந்திருக்கோம். So it's a very beautiful temple, I must say. அழகான ஒரு கோயில், Very clean. சுத்தமாக இருக்குது. How old is the temple? எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த கோயில்? 17 years. But they renovated the place. Renovated. Okay. Yes, it feels like a teenager. Refreshed. So thank you. I was requested to speak on Bhishma Panchaka. ஸோ மகாராஜ் வந்து பீஷ்ம பஞ்சகை பற்றி பேச சொன்னாங்க. There's a few, just an hour ago. So we will find a verse of the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 9. Read text 32.
ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம்லேருந்து 1வது கந்தம் பதம் 9 அத்தியாயம் 32. So the chapter is called the passing away of Bhishma Deva. அதோட டைட்டில் என்னது, அதோட டைட்டில் தலைப்பு வந்து பீஷ்ம தேவ வந்து மரண நிலை. The background is the Kurukshetra war. அது பேக்ரவுண்ட் வந்து குருஷேத்ரா போர். Duryodhana and his father Dhritarashtra want the kingdom. They want it. துரியோதனாவும் திருதராஷ்டிரவும் அந்த ராஜ்யம் வேண்டும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. Krishna tried to speak to Duryodhana, please give the Pandavas something to rule. கிருஷ்ணர் வந்து துரியோதனாட்ட பேசினார், இந்த கொஞ்சம் பகுதி கொடுங்க பாண்டவர்களுக்கு, அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு. But Duryodhana wanted to capture Krishna. துரியோதனா வந்து கிருஷ்ணா பிடிக்க பார்த்தார். He tried to first capture his mind by cooking him a super feast. ஸோ அவர் வந்து நல்ல பதார்த்தம் ஃபீஸ்ட்டுக்கு சமைச்சு அவர் மனசை கவர பார்த்தாரு. He thought this is a cowherd boy, he doesn't know very good eating. I will impress him. He's cowherd. கவர்ட் அவர் வந்து மாட்டு மேய்க்கிறவர். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப சாப்பிட மாட்டார். ஸோ அது வந்து அவர் நான் சாப்பாடு கொடுத்து அவர் கவர்ச்சி ஆக்குறேன். Like Krishna said, one only accepts food from someone who he has affection for, or when one is distressed. ஸோ கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு, யார் ஒருவங்க அந்த நல்ல ஒரு அன்பாக சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அவங்ககிட்டேருந்து நம்ம எடுக்கணும். Krishna said, I am neither distressed nor do I have any affection for you. ஸோ எனக்கு வந்து அன்பு உள்ளவங்க மேலே அதே சமயத்தில் டிஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ணோம் இங்கிலீஷ் தமிழில் டிஸ்ட்ரெஸ்னா சாப்பாடு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. Yes, thank you. And he decided to go to Vidura's house. ஸோ அப்போ அவர் வந்து விடுரா வீட்டுக்கு போனார். But before going there, Duryodhana tried to arrest him. ஸோ அது முன்னுக்கு துரியோதனா வந்து கிருஷ்ணா வந்து பிடிக்க பார்த்தார். So Krishna failed to convince Duryodhana to give the Pandavas even 5 villages to rule. ஸோ 5 கிராமத்தை கொடுக்கறதுக்கு கேட்கும் போது துரியோதனா கொடுக்கவில்லை. Therefore, there was no more diplomacy, war had to take place. ஸோ அதனால் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இல்லைனால அது போர் நடக்கணும். Now, many days have passed during the war. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆகிடுது போர் முடிஞ்சு. So many men and horses and elephants have died. நிறையா பேர் இறந்துட்டாங்க. குதிரை யானை இதெல்லாம் இறந்து விட்டது. Duryodhana has asked Bhishma Dev to fight a little harder to kill the Pandavas. பீஷ்மா தேவ் வந்து கேட்டப்பட்டு அவர் வந்து இன்னும் பலமாக சண்டை போட சொன்னார் பாண்டவர் தவிர்க்க. Bhishma Dev had a desire பீஷ்மா தேவ் வந்து ஆசை இருந்தது that if he didn't kill Arjuna, then Krishna would have to break his promise and fight. ஸோ அப்படி அவரோட பாவம் என்னன்னா, கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனாவை கொல்லலைன்னா கிருஷ்ணா வந்து அவரோட அதாவது சபதத்தை அவர் உடைச்சிடுவார். Krishna is Param Satyam Dhimahi, supreme absolute truth. கிருஷ்ணா வந்து பரம் சத்தியம் தீமஹி, அவர் வந்து முதல் கடவுள். On him as the absolute truth. அவர் வந்து முதல் கடவுள், எல்லாம் அறிஞ்சவர். But it seems here that Krishna was about to break his own promise. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து அவர் சொந்த ப்ராமிஸ் சத்தியத்தை வந்து உடைக்கிறாரு. So 2 devotees are there. 2 பக்தர் அங்கே இருக்காங்க. One is Bhishma Dev. ஒரு பீஷ்மர், The other is Arjuna. இன்னொரு அர்ஜுனர். Bhishma Dev wants to kill Arjuna.
பீஷ்மாடி வந்து அர்ஜுனனை கொல்ல பார்க்குறாரு. Krishna doesn't want Arjuna to be killed. ஆனால் கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனா வந்து சாவக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு. Bhishma Dev would like to see Krishna fight him. ஸோ பீஷ்மாடி என்ன நினைக்கிறாரு, கிருஷ்ணா வந்து அவர் கூட போர் செய்யணும்னு. But Krishna said he will not fight in this war. ஆனால் கிருஷ்ணா வந்து போரில் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. So it seems Krishna is in a dilemma. கிருஷ்ணா வந்து இப்போ வந்து என்னது குழப்பமாக இருக்காரு. dilemma. சங்கடத்தில் இருக்காரு. ஓகே. However, this dilemma is solved naturally by the love that Krishna has for both devotees. ஸோ அந்த சங்கடத்தை வந்து கிருஷ்ணா வந்து தீர்த்துட்டாரு. எப்படின்னா அவரோட இன்பம் பாசல் ரெண்டு பேர் மேலேயும் பக்தர் மேலேயும். When Bhishma Dev was attacking very powerfully, about to kill Arjuna, ஸோ பீஷ்மா தேவ் வந்து அர்ஜுனா ரொம்ப தீவிரமாக சாவடிக்கும் போது Krishna could not take it. கிருஷ்ணா வந்து பொறுத்துக்க முடியல. So Krishna, he got off the chariot. கிருஷ்ணா வந்து கீழே ரதத்தில் இறங்கி He picked up the wheel of the chariot அதை சக்கரத்தை எடுத்து and started running towards. அவர் எடுத்து தூக்கிட்டு பீஷ்மா முன்னுக்கு ஓடுறாரு. Bhishma Dev, seeing that darshan, பீஷ்மாடி வந்து அந்த தர்ஷனத்தை பார்க்குறார். he was completely joyful. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துட்டாரு அதை பார்த்து. So we are hearing here the words of Bhishma Dev. ஸோ நம்ம வந்து பீஷ்மாடி வார்த்தையை நம்ம கேட்குறோம் இப்போ. Because he then was shot with many arrows that practically created a bed for him. ஸோ அது நிறைய அம்பு விட்டு அவர் உடம்பை விட்டு அவர் வந்து ஒரு பெட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு பீஷ்மதேவுக்கு. Can you imagine such a thing? பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? We'll be crying for our mother like anything, mama. நம்ம வந்து அம்மான்னு. But Bhishma Dev had a benediction ஆனால் பீஷ்மதேவ் வந்து வரம் கிடைச்சது. that he can choose a time when he wants to leave. அவர் வந்து அவர் நேரத்தை ஒதுக்கலாம், என்ன சூஸ் பண்ணலாம், முடிவு பண்ணலாம் எப்போ சாப்பிட்டுன்னு. So while he was now rendered motionless on the bed of arrows, he begins to speak to all that have gathered to see him there. ஸோ அவர் அந்த பெட்டு இதில் இருக்கும்போது பெட்டில் ஏரோ பெட்டில் ஸோ அவர் வந்து இப்போ அவர் தான் பேசுகிறாரு இப்போ. So we will hear that and then we will get into some details of Bhishma. ஸோ நம்ம கேட்போம் இதில் இந்த பீஷ்மதேவி பற்றி என்ன பேசுகிறாங்கன்னு. So this is the background where this Bhishma Panchaka comes from. இதுதான் வந்து அடிப்படை இந்த பீஷ்ம பஞ்சகை வந்தது. And here we find the mood with which we should be performing Bhishma Panchaka. ஸோ நம்மளும் வந்து அந்த மூட்டில் தான் பீஷ்ம பஞ்சகை கடைப்பிடிக்கணும். So Shri Bhishma Uvacha Itimatir Upakalpita Vetrisna Bhagavati Satvata Pungave Vibhumni Swasukam Upagate Kvachit Vihartu Prakritim Upeyusi Bhava Pravaha. Bhishma Dev said, please repeat. Bhishma Dev said, பீஷ்மதேவி சொன்னார், let me now invest my thinking, Let me now invest my thinking, feeling, feeling, and willing, and willing, which were so long which were so long, engaged in different subjects engaged in different subjects, and occupational duties occupation duties, in the all-powerful the all-powerful Lord Shri Krishna. Lord Sri Krishna. He is always satisfied, He is Always satisfied, but sometimes, time, being the leader being the leader of the devotees, of the devotee, he enjoys transcendental pleasure is enjoyed transcendental pleasure by descending on the material world. by descending to the material world, Although from him although from him
Only from Him only the material world is created. the material world is created. ஸோ பீஷ்மதேவ் இதில் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட ஞாபக சக்தி, என்னோட ஃபீலிங் வந்து உணர்வு, அவை நோக்கம், இது எல்லாம் which were also long negation. இது இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு கடமையில் போனது, இப்போ வந்து எல்லாம் பவர்ஃபுல், அதாவது சக்தி வாய்ந்த பகவானுக்காக போகணும். ஸோ அது அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், அவரை திருப்தி பண்ணணும். இது வந்து நான் வந்து ஒரு லீடர்ஸ் டு பி அ லீடர் டிவோட்டீஸ், பீயிங் த லீடர் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ், பக்தர்களோட லீடர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, தலைவராக இருந்து enjoy transcendental pleasure of descending to the material world. ஸோ இந்த ஆன்மீக இதில் வந்து சந்தோஷமாக அந்த இன்பத்தை அடையிறதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதான் although from him all the material world is created. இந்த இந்த ஜட உலகம் தான் எல்லாம் இயற்கை உற்பத்தி ஆக்குறது பகவான்கிட்டேருந்து. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆன்மீக இதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பீஷ்மதேவ். எஸ் மனோஜ். So Bhishma Dev is meditating on Lord Krishna. ஸோ பீஷ்மதேவ் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே தியானம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். Why Lord Krishna came to earth? ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார்? How he is always there for his devotees. எப்படி அவர் பக்தருக்கு எப்பயுமே இருக்கிறார்? So he is doing what Lord Krishna has told us in Bhagavad Gita. ஸோ அவர் என்ன செய்கிறாரு, பகவான் என்ன பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் அதை அவர் செய்கிறார். Krishna says, Manmana Bhava Mad Bhakto. Always think of me. கிருஷ்ணா சொல்ற மன்மனா மத் பக்தோ, எப்பயுமே என்னை நினச்சி கொண்டிரு அப்படின்னு. Because he wants to choose the perfect time to leave, he is now gathering himself to fully fix his meditation on Lord Krishna. ஸோ அவர் நல்ல நேரத்தில் அவர் வந்து இறக்கப்படுறதுனால ஸோ அவர் வந்து அவரோட மனது வந்து பகவானோட சிந்தனையில் இருக்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு. So this episode took about 5 days before he finally left. ஸோ இது வந்து 5 நாள் முன்ன அவர் இறக்கும் போது நடந்தது. Therefore these 5 days came right at the end of Kartik, the time that we're in now. ஸோ அந்த 5 நாள் வந்து எப்போனா இந்த கார்த்திகைக்கு முடியறது 5 நாள் முன்னுக்கு அது நடந்தது. He was waiting for Uttarayana when the sun is now moving in the north to leave his body. அவர் வந்து உத்தராயண அந்த நட்சத்திரம் வந்து வர்றதுக்கு அது சன் வந்து நார்த்துக்கு வர்றது சூரியன். So because of this vow of Bhishma Dev, no more eating, no more drinking, simply meditating on Lord Krishna, we are also attempting to fix our minds and hearts on meditating on Lord Krishna. ஸோ எப்படி பீஷ்மதேவ் வந்து சாப்பிடாம தூங்காமல் பகவானை நினச்சி கொண்டு இருக்கிறாரோ அந்த நிலையிலையும் நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம அதை கடைப்பிடிக்க போகிறோம். For us, we may not be as powerful as Bhishma Dev to not eat for 5 days. நம்ம வந்து பீஷ்மதேவ் வந்து சக்தி வாய்ந்தவங்களில் 5 நாள் சாப்பிடாம இருக்கிறது. Some it's even difficult not to eat for 5 minutes. நம்ம வந்து சில சமயத்தில் 5 நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். So there is some concession or like an arrangement to fit our ability. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கன்செஷன் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் அனுமதி இல்லை வே ஐ மீன் we can ஃபாலோலாம், நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கலாம். நம்ம எது கடைப்பிடிக்குமோ அதை ஒரு சிறு லெவலில் கடைப்பிடிக்கலாம். So different scriptures
describe how to observe this Bhishma Panchaka. ஸோ சாஸ்திரங்களை வந்து எப்படி பீஷ்ம பஞ்சக கடைப்பிடிக்குதுன்னு அது சொல்லப்படுது. Yes, Padma Purana, Skanda Purana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, பத்ம புராணம், ஸ்கந்த புராணம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் விளக்கியிருக்காங்க. Haribhakti Vilas. ஹரிபக்தி விலாஸில். So at the top level, there is taking the 5 main substances coming from the cow. ஸோ அந்த முதல் லெவலில் வந்து நம்ம எடுக்கிறது வந்து 5 பஞ்சகாவி வந்து அந்த பசுலேருந்து எடுக்கிற 5 ஐட்டம் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது. So first class, the first day would be cow dung. வந்து சாணத்தை சாப்பிட்றது. சாணம் சாப்பிடுவீங்களா? So if after you feast on cow dung first day, then second day you can take cow urine. ஸோ ரெண்டாவது நாள் கோமியம் குடிக்கிறது. And then third day you can take milk. மூணாவது நாள் பால் குடிக்க வேணும். Fourth day you can take dahi yogurt. நாலாவது வந்து தயிர் சாப்பிட்றோம். And then on the last day, Panchagavya, you mix all these 5 and you can take. ஸோ அஞ்சாவது நாள் வந்து பஞ்சகாவியா, அதாவது இந்த 5 நெய் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து குடிக்கிறது, சாப்பிட்றது. Can we see our first class devotees? யார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டியூட்டி பார்க்க முடியுமாங்க? Follow this one. முதல் தடவை Okay, we are not so high level. வந்து ஹை லெவல் இல்லை. Even this first class is second class because first is no eating, no drinking, fasting, simply meditating. அதோட வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம இருக்கிறது, மெடிடேட், பகவான் தியானத்தில் இருக்கிறது. So, okay, we are not qualifying first, second. There's also another level. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியலன்னா இன்னொரு ரெண்டாவது லெவலில் இருக்கு. First, that level begins with day 1, Nijal, ஸோ அது வந்து fast. முதல் நாள், அது ஏகாதசி நாளில் வந்து நம்ம தண்ணி இல்லாமல் விரதம் எடுக்கணும், நிர்ஜால். And then there is a particular type of khichdi that is described in Haribhakti Vilas. அப்போ ஹரிபக்தி விலாஸில் வந்து சொல்லப்படுது, மூணாவது வந்து நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் கிச்சடி எடுக்கணும், ஒரு விதமான கிச்சடி. We have the recipe here, but I don't think it will be helpful to any of you. ரெசிபி இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு நன்மை கொடுக்குமான்னு தெரியாது. Anyone who's been eating that khichdi described in Haribhakti Vilas? யாராவது இந்த கிச்சடி, இந்த ஹரிபக்தி விலாஸ் சொல்கிறபடி இது எடுக்கிறீங்களா? No one. நபடி. Okay, wow, Bhishma Panchaka ki. So, okay, still there is some other level which we can follow. ஸோ அதை வேறு லெவலில் கூட இருக்குது நம்ம கடைப்பிடிக்க. Haribhakti Vilas, Sanatana Goswami quotes, one can observe Bhishma Panchaka. ஸோ ஹரிபக்தி விலாஸில் சனதன் கோஸ்வாமி என்ன சொன்னார், ஒருத்தவங்க கடைப்பிடிக்கலாம் with control of mind and senses, மனதம் நம்ம புலன்களையும் கட்டுப்படுவது, bathing early in the morning, காலையிலே குளிக்குவது, performing japa, ஜபம் பண்ணுவது, offering worship to Lord Hari. பகவானுக்கு பூஜை செய்வது, ஹரிக்கு. Even if one cannot fast completely, ஒருத்தவங்க வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக விரதம் எடுக்க முடியலன்னா one should eat only fruits or milk. ஒருத்தவங்க வந்து பால் இல்லைன்னா பழமும் குடிக்கணும், சாப்பிடலாம். So we have those who are doing fruits only. யார் ஒருத்தவங்க பழம் மட்டும் எடுக்கிறீங்க? Now we are starting to show up. Anyone who's doing milk only. வெறும் பால் மட்டும் குடிக்கிறீங்க இங்கே யாரும்? Not so easy. ரொம்ப சுலபம் இல்லை. So if Haribhakti Vilas is difficult, maybe you can try Skanda Purana. ஹரிபக்தி விலாஸ் கஷ்டமாக இருந்தால் ஸ்கந்த புராணம் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். Skanda Purana says,
one should worship Lord Vishnu with full devotion. ஸ்கந்த புராணம் என்ன சொன்னா பகவான் விஷ்ணுவை வந்து முழு பக்தியோட நீங்கள் கடைப்பிடிக்கலாம். Offering lotus flowers, நீங்கள் வந்து தாமரை பூவை கொடுக்கலாம், bilva leaves, பில்ப இலை, tulasi, துளசி, and lamps. விளக்கு. And if one follows this for these 5 days, இதை 5 நாள் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்களா this will grant them liberation from all sins. உங்களுக்கு வந்து எல்லா பாவத்திலிருந்து முக்தி அடைய முடியும். And one can attain the spiritual world. நீங்கள் ஆன்மீக லோகத்துக்கு அடையலாம். Skanda Purana sounds doable. ஸ்கந்த புராணம் சொல்ல ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு கொஞ்சம். I saw everyone was panicking when I said Skanda Purana. I'm like, oh no, ஐயோ ஸ்கந்த புராணம் சொன்னோன்னே உங்களுக்கு மேபி பயந்துருப்பீங்க, maybe it'll be too difficult. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு. So we are mentioning this just to show that the external form of the fast is not the main thing. ஸோ நம்ம இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கன்னா வெளிப்புறத்தில் நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறது அது வந்து முக்கியம் கிடையாது. Because not all of us are qualified to perform that tapas. ஸோ நம்ம வந்து எல்லா அந்த தப்பங்கள்லாம் வந்து செய்கிறதுக்கு நம்ம தகுதி இல்லை. So the reasons we follow it is based on desire to develop bhakti. ஸோ நம்ம இது என்ன செய்யறோம்னா இதுக்கு நம்ம பக்தி உருவாக்குறதுக்கு தான் இது நம்ம செய்கிறோம் எல்லாமே. So Bhishma Dev represents steadfastness, means determined, one-pointed determination. ஸோ பீஷ்மதேவ் என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம இருக்கணும்னு. Krishna warns that we are Bahushaka and he wants us to become Ekeha. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து நமது பௌசக்கா ஏகேனா ஒரு நோக்கத்தில் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. So we are meditating on these qualities of Krishna. ஸோ இந்த குணத்தில் தான் நம்ம தியானம் பண்ணணும். We also want to purify our hearts. நம்ம அதே சமயத்தில் நம்ம இதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துவோம். Purify our mind. நம்ம மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்துவோம். The difficulty is that in the mind we are thinking that we are this material body. நம்ம இந்த மனசில் என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம இந்த உடம்பு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Therefore when we hear in the stomach, அப்போ நம்ம அந்த வயிறில் வந்து இந்த மாதிரி சத்தம்லாம் போட்டுருந்ததை நம்ம கேட்குறோம். we become depressed by hunger. நம்ம வந்து ரொம்ப மன அழுத்தம் வந்துடுது. And we also become short-tempered. அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கோவம் வந்துடுது. Hungry man is an angry man. பசி எடுக்கிற வந்து அவன் கோவக்காரன் ஆயிடுறான். So when we think we are the body, then we are only thinking how to cater for the body. ஸோ நம்ம வந்து உடம்பு நினச்சோமா நம்ம என்ன உடம்பு கேட்குதோ அதுதான் நம்ம செய்யப்படுப்போம். Now the Shastra is giving us the beautiful result we can get if we neglect thinking we're the body, tolerate. ஸோ அப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா எப்படி நம்ம இந்த உடம்பு இல்லை நம்ம வந்து அனுசரித்து போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோமா. But these days it's not really any big fast. It's a big feast on fruits and nuts, all sorts of fruits we're eating. Potatoes, sweet potato, cassava, everything we're Nuts. eating. Yeah, peanuts, cashew nuts, macadamians. ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஃபாஸ்டிங் இல்லை, ஏன்னா விதமாக பழங்களாம் இருக்குது, நம்மளுக்கு மெக்கடிமா நட்ஸ் என்னென்னமோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். So no need to even be proud I am following Krishna consciousness. இப்போ வந்து ரொம்ப என்ன பெருமையாக பேசிக்கூடாது, நான் பீஷ்ம பஞ்சகம் எடுக்கிறேன்னு. We should rather be more focused on the internal reason of worshipping and meditating on Krishna. நம்ம முக்கியமாக என்ன நினைக்கிறோம், உள்புறத்துலேருந்து நம்ம பகவானை நினச்சி கொண்டு அவரை தியானம் பண்ணி அதை நினைக்கணும். Therefore more kirtan, கீர்த்தனை பண்ணணும், more hearing of Mahabharata, ரொம்ப கேட்கணும் மகாபாரத்தை பற்றி, Bhagavad Gita. பகவத்கீதா.
coming and offering our lamps and offering our prayers to the deity, பகவானுக்கு வந்து நெய்தீபம் காமிச்சு அவருக்கு bringing வணக்கம் gifts செலுத்துறது, for the Lord, பகவானுக்கு வந்து ஒரு பரிசு எதாவது கொடுக்கறது வந்து flowers, garlands. பூவு பழம். For Krishna, he doesn't fast, so we should ஸோ cook, கிருஷ்ணா வந்து feast for him. விரதம் இல்லை, அவர் நல்லா தாராளமாக சமைச்சு கொடுக்கலாம். Not that, oh, I am fasting now, Krishna also take just this guava. ஸோ கிருஷ்ணா நான் ஃபாஸ்டிங்காக இருக்கேன், கிருஷ்ணா வந்து கோவா சாப்பிடலாம், பழம் தான் சாப்பிடணும் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு. For Krishna, everything the best. கிருஷ்ணா வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். And so when we, just like Bhishma Dev, focus our mind, our senses on Krishna's happiness, this purifies us. ஸோ நம்ம பீஷ்மாதேவி வந்து அவரோட தியானம் வந்து கிருஷ்ணாவை திருப்தி பண்ணி நினச்சோமா அது நம்மளுக்கு திருப்தியாக இருக்கும். And so this is to prepare us for inevitable death. இதுலேருந்து நம்ம inevitable மரணம், என்ன மரணம்? தவிர்க்க முடியாத மரணம். Because ஆ? yes. மரணம் இல்லாமல் தவிர்க்க முடியும். மாமிருதா. So we don't know when death will visit us. ஸோ எப்போ மரணம் நம்மள்கிட்ட வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. Bhishma Dev, at least he could choose when he could leave. ஆனால் பீஷ்மாதேவி வந்து அவர் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும், எப்போ முடிவு பண்ணலாம் எப்போ அவர் இறக்க போகிறாருன்னு. Most of us, even if we were given the ability to choose, we would try, no, I don't want the choice. I want to stay. நம்மளுக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுத்தாக்க நம்ம வேணாம் அது வேணாம் நான் இருக்க போகிறேன் அப்படி தான் நம்ம நினைப்போம். So we have to cultivate this attraction to Krishna such that at the time of death, we are happy to give up this old or diseased body to go and embrace Krishna. ஸோ நம்ம வந்து இப்பயே நம்ம பயிற்சி செய்யணும் எப்படி அதை வந்து விடுறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம இறக்கம் தருவாயில் இதை வந்து சுலபமாக நம்ம விட்டுறணும். It's either Kulim or Gokul. கூலிமோ அல்லது கோகுல் விருந்தாவனமோ. Who wants to stay in Kulim? யார் கூலிமில் இருக்க போகிறா? Who wants to go to Goloka? யார் கோலக்கா வேண்டாம்? If we're not sure, it's okay. பரவாயில்ல, இது தெரியலன்னா பரவாயில்ல. Krishna says in Bhagavad Gita that if you cannot follow this process of Krishna consciousness, ஸோ கிருஷ்ணாவோட ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் கடைப்பிடிக்க முடியலன்னா then பரவாயில்ல, try to work for me எனக்கு வந்து நீங்கள் வேலை செய்யுங்க. so that you can develop the desire to So- attain me. ஸோ அப்போ அந்த ஆசையை நீங்கள் வளர்ப்பீங்க என்கிட்ட வர்றத. Meaning, we can be devotees, but we can also be happy to be in Malaysia. We're not ready to go to Vrindavan. We still just want our lives to be nice here. We come to Krishna so he can make it nice here. ஸோ நம்ம வந்து டிவோட்டியாக இருக்கலாம், நீங்கள் இங்கேயே இருக்க போகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா நிற்கலாம் இருக்கலாம், அதே சமயத்தில் நல்லா செல்வாக்காக இருந்துக்கிட்டு இருக்கலாம். When one has the greed to go back to Krishna, that is an advanced position. ஸோ எப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசை இருக்கும் நான் போகிறதுக்கு, அப்போ அதுதான் நீங்கள் முன்னேறிட்டு வரீங்க. You know the story of உயர்ந்த நிலை வரீங்க. the Brahmana, very Paka Brahmana. There was a Brahmana, ஒரு பிராமணர் இருந்தார், அவர் பக்காராக இருந்தார், very Paka, very big thread. பெரிய ட்ரேட்டு, Every day, Sika nicely oiled, நல்லா சீக்காலாம் வந்து எண்ணெய் போட்டு nice pot belly, நல்லா வயிறு நல்லா பூஜை செஞ்சார், மணி அடிச்சுட்டு. Next door lived one prostitute. பக்கத்தில் வந்து ஒரு விபச்சாரி இருந்தாங்க. Prostitute walking every day past there, she was thinking, wow, this Brahman is so amazing. ஸோ அப்போ அந்த விபச்சாரி போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் பாப்பா, ஓ பிராமணர் வந்து ரொம்ப பக்காராக இருக்காரு, Always worshipping எப்பயுமே விஷ்ணுவை வந்து வழிபட்டு கொண்டு இருக்கேன், me. I'm very sinful. நான் வந்து ரொம்ப பாவக்காரியாக இருக்கேன், I'm doing this occupation. நான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். Brahmana was thinking, just see this prostitute.
ஸோ பிராமணன் நினைக்கிற இந்த பாரு இந்த விபச்சாரிய very fallen. ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருக்குது. And then the Lord sent a message through Narada Muni. ஸோ நாரத முனிகிட்ட நம்ம பகவான் வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு To ask this Brahmana that, look, you are doing such nice worship. Next week, it's time to come back to Vaikuntha. ஸோ நீ நல்லா நாரதன்ட்டு சொல்கிறார், நீ போய்ட்டு நீ நல்லா சேவை செய்கிற, நீ வந்து அடுத்த வாரம் நீ வந்து வைகுந்தாக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு பிராமணன்ட்டு சொல்கிறார். Brahmana said, well, I still want to build a temple for you. ஸோ அப்போ அவர் சொன்னார் நாரதர்கிட்ட, இல்லை நான் இன்னும் கோயில் கட்டணும் பகவானுக்கு அப்படின்னு சொன்னார். He didn't want to go. அவர் போகலன்னு நினச்சார். Prostitute was hoping, desiring to have the life of the Brahmana, but the Brahmana, he was attached to this world. He didn't want to go. ஸோ அந்த விபச்சாரி வந்து என்ன நினச்சாங்க, பிராமணர் வந்து பிராமணர் வந்து பற்று வச்சிருந்தாரு இந்த உலகத்துக்குன்னு. So we can also be tilak wearing, kantimala, dhoti wearing, sari wearing devotees. சில சமயத்தில் நம்மளும் தீலாக்கு போட்டு அழகாக கந்தி மாலா அதெல்லாம் போட்டு சாரிலாம் கட்டி பக்தர் மாதிரி இருப்போம். We've even angered some of our relatives. நம்ம 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 வந்து நம்ம சொந்தக்காரங்க மேலே கூட நம்ம ஆத்திரப்படுவோம். Oh, they think, oh, they pure veg, Japamala Krishna, oh, they're. அவங்க நினைப்பாங்க, ஓ இவங்க தூய்மையாக சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க, சைவமாக இருக்காங்க, பக்காராக இருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க சொந்தக்காரு. But we may be beginning just thinking, Krishna, please help me with my kids, my bank balance, my health. ஆனால் நம்ம என்ன நினைப்போம், ஐயோ கிருஷ்ணா என்னோட பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கங்க, எனக்கு பணம் வேணும், என்னோட நல்ல செல்வாக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். But in devotional service, everything we are doing is creating advancement for us, purification. ஆனால் பக்தி சேவையில் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து முன்னேற்றத்தை தான் கொடுக்குது, Therefore, தூய்மைப்படுத்துது. it is said, akama savakama va moksha kama udarati iti vrena bhakti yogena yachita purusham param. Akama, whether you have no material desires. ஸோ அகாம சர்வ காமவா மோக்ஷ காம உதிரை, அதாவது உங்களுக்கு காமமே இல்லாமல் இருந்தது, Oh, savakama, you have all material desires. அல்லது உங்களுக்கு எல்லா ஜட ஆசைகளும் இருக்கும். Moksha kama, you want liberation. உங்களுக்கு வந்து மோட்சம் எதிர்பார்க்குறீங்க. It is said, if you are blessed with good intelligence, அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சிந்தனையை வந்து உங்களுக்கு வந்து கருணை கொடுத்தா daily we worship Lord Krishna. நீங்கள் ஸ்தில் வந்து பகவானை வழிபடலாம். Lord Krishna is known as Hari. கிருஷ்ணர் வந்து ஹரின்னு சொல்லப்படுது. That means he also steals away our material desires. அதே அவர் வந்து உங்களோட ஜட ஆசையெல்லாம் திருடிட்டு போயிடுவார். He'll take away our suffering. நம்மளோட ஆசைகள்லாம் வந்து எடுத்து கொண்டு போயிடுவார். So, in any condition, we should worship Lord Krishna. எந்த நிலையாலும் நம்ம வந்து பகவானை வழிபடணும். And so, any attempt that we made to follow this Bhishma Panchaka is glorious. ஸோ இந்த நிலையால் நம்ம இந்த பீஷ்மா இப்போ கடைபிடிச்சோமா இது வந்து ஒரு புகழ் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. Especially if we kept the meditation of trying to satisfy Guru and Krishna. ஸோ நம்ம வந்து என்ன நோக்கம் இருக்குன்னா, நம்ம குரு கிருஷ்ணா வந்து நம்ம திருப்தி பட வைக்கணும், Because இந்த நோக்கம் இருக்கணும். bhakti means this. பக்தினா அதுதான். Means yasya prasada bhagavad prasada, yasya prasada nagati utopi. Without getting the mercy of Guru, we cannot get the mercy of Krishna. ஸோ எஸ்ய பிரசாத பகவத் பிரசாத, பகவானோட பக்தரோட குருவோட கருணை இல்லைன்னா நம்ம பகவானோட கருணை கிடைக்காது நம்மளுக்கு. And also Guru Kripa Prasad by Bhaktivedanta Beach. By the mercy of Krishna we get Guru, by the mercy of Guru we get Krishna. ஸோ கிருஷ்ண பக்தி பீச், அதாவது கிருஷ்ணாவோட கருணையினால தான் நம்ம குரு கிடைக்குது, குருவோட கருணையினால தான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார். So, if we followed the fast
but we are not able to do our chanting and our hearing, then we lose the benefit. ஸோ நம்ம வந்து விரதம் எடுத்துகிட்டு தவம்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆனால் நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணாமல் தவம்லாம் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்தாக்கா நம்மளோட ஆன்மீக இது குறைஞ்சிரும். But even if you cannot follow the fast exactly to the letter, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து எப்படி இந்த இதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி கடைப்பிடிக்கலைன்னா கூட, if we can follow the service the Guru has asked us to perform, which is to follow the 4 regulatory principles and to chant minimum of 16 rounds, that is wonderful. ஸோ குருவோட கட்டளை, அதாவது 14 மாலை ஜபிச்சுட்டு 4 கோட்பாடை கடைப்பிடிச்சிங்களா, அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு. So we are very happy that all of you have come on a working night to the program. ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, நீங்கள் வந்து இந்த வேலை நேரத்துலேயே நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு. And we wish that your Kartik Vrata, your Bhishma Panchaka fulfills your spiritual desires. ஸோ இந்த கார்த்திகை விரதம் பீஷ்ம பஞ்சகா உங்களோட ஆன்மீக இதை வந்து திருப்திப்பட வைக்கும். And that even if we have material desires we don't want to get rid of, that Lord Hari can snatch them away from us. உங்கள் ஜட ஆசைகளை வந்து நீங்கள் போக்கனாலும் அது ஹரியே வந்து அதை அவர் எடுத்து போயிடுவார். And then we can get Bhakti Sukriti. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பக்தி சுகிருதி கிடைக்கும். That is the real wealth in life. அதான் உண்மையான ஒரு பொக்கிஷம். So everybody please raise your hands எல்லாம் கை தூக்குங்க, and please together சேர்ந்து loudly சொல்லுங்க. chant the holy name of Krishna. கிருஷ்ணா நாமத்தை வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Shri Harinam Sankirtan Yagya ki ராம் சங்கீதான் கி Jai Guru Srila Prabhupada ki Translate. Translate. Does anyone have any question or comment? யாருக்கு எதாவது கேள்வி இருக்கா? பீஷ்ம பஞ்சாங்க வந்து பீஷ்மதேவர் இல்லாததுக்கு முன்னே இருந்துச்சா இல்லை அவர் வந்துட்ட பிறகு அந்த பீஷ்ம பஞ்சாங்கன்னு ஒரு விருதுன்னு Question is Maharaj, he asking this Bhishma Panchaka is came before Bhishma Dev or after Bhishma Dev? It's named after Bhishma. So it is the mercy that was given because of his fast and meditation on Krishna. That those who followed this Vrata, honored such a great devotee, they will be given the mercy. ஸோ அந்த பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த பீஷ்மா டே இருக்கும்போது தான் வந்தது. ஸோ அது வந்து ஒரு கருணைக்காக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்படுது. However, we know that the Lord, He says, Yuge Yuge, Sambhavami Yuge Yuge. And so, different kalpas, different creations, the Lord comes with His associates. And there's always Bhishma Dev. ஸோ இது கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு யுகே யுகே, அந்த யுக யுகமாக வந்து அவர் கல்பா வேறு வேறு கல்பில் வந்து இந்த லீலை ஓடிக்கொண்டு இருக்கு. ஸோ அவர் பகவான் வந்து இந்த லீலை வந்திருப்பார், பீஷ்மாடையும் வந்திருப்பார் அந்த லீலையில். So, Nitya Leela. இதெல்லாம் நித்தியமான ஒரு லீலை. So, Bhishma Panchaka also has been there since forever. ஸோ அது பீஷ்ம பஞ்சகாவும் அது இது எப்பயுமே இருக்குது. Because the Lord always provides mercy for the devotees. He's always trying to create a way we can very quickly. ஸோ இது வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தயார்படுறாரு கருணையை எப்படி நம்ம வந்து திருப்பி அவர்கிட்ட போகிறதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா? The month of Kartik is very holy, it is an auspicious month, but there are many other Vaishnava Sampradayas, but they are not prominently following this Kartik Putra itself or this Gaudiya Vaishnava. But the quotes are coming from various Puranas, but the Puranas are generally for all Sampradayas. But how do we can understand
specifically the Gaudiya Vaishnavas observing this Kartik month as a very auspicious month, whereas other Vaishnavas they tend to not much importance to this month. From just தமிழை சொல்லுங்க. தமிழையா, அதாவது நம்ம தாமோதர மாதம் வந்து நம்ம ரொம்ப புனிதமான மாதம் சொல்கிறோம் நம்ம வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கோம். ஆனால் மற்ற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாமோதர மாதத்துடைய பெருமைகள் வந்து பேசுறதில்ல, பயிற்சி பண்ணுறதில்ல. ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய இது அதாவது நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கந்த புராணம், புராணம் எல்லாம் பொதுவான புராணம். ஏன் மற்றவங்களாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க? So yes, all the Vedas are for all sampradayas. எல்லா வேதமும் வந்து 4 சம்பிரதாயம் கூட கொடுக்கப்படுது. But different sampradayas have different revelations. ஆனா வேற வேற சம்பிரதாயம் வந்து வேற வேற அதோட ரிவலேஷன் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? Just like புரியுது. Shri Sampradaya, they are worshipping Lakshmi Narayan. லட்சுமி சம்பிரதாயா அவங்க வந்து நாராயண வழிபடுறாங்க. And so Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண அவரை he has brought into this world the worship of Radha and Krishna. ஸோ அவர் வந்து ராதா கிருஷ்ண வழிபாடை நமக்கு கொடுத்தாரு. And we know that Damodar month, Kartik Mas is Uja Vrat. It is ஸோ நம்ம the month of Uja, Shrimati ஸோ Radha. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் அந்த தாமோதர மாதம், கார்த்திகை மாதம் ஊர்ஜ மாதம், ஊர்ஜ மாதம். And the worship of Gopal, Vatsalya Prema, Vatsalya Ras, is also being highlighted in this month. ஸோ நமக்கு அந்த கோபால் வழிபாடு, அதாவது வட்சல்ய ராஸ், அதோட இது நம்மளுக்கு இங்கே புரிய வருது. So our line is revealing the activities of Krishna in Goloka Vrindavan. ஸோ நம்ம லைனில் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, கிருஷ்ணா வந்து கோலக்க விருந்தாவனோட லீலைகள்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது. Therefore our festivals center around the son of Nanda Maharaj, Krishna. ஸோ அதனால நம்மளோட நம்ம வைபவங்கள்லாம் வந்து நண்ட மகாராஜ் இவங்களோட வைபவத்தில் அதில் நம்ம கொடுக்கப்படுது. The other sampradayas may be focused on Lord Ramachandra and Ayodhya, others Lakshmi, but we are focusing. மற்ற சம்பிரதாயம்லாம் நீங்கள் வந்து அயோத்தியா, ராமரை பற்றி அதை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, லட்சுமி சம்பிரதாயம் அந்த மாதிரி. So Gnana Shastra Vicharana Kanipano Sadhama Samstapako Lokanamita Karino. The 6 Goswamis, when they studied all the scriptures, then they extracted those essential points that help one cultivate Vraja Bhakti. ஸோ நானா சாஸ்திர விசாரினா, அதாவது 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து சாஸ்திரங்களை எல்லாம் பொறுக்கி அந்த முக்கியமானதை எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. So this is one reason. அது ஒரு காரணம். Anything else? வேற எதுவும்? The other would be that our founder Acharya, he gave us this way of following. இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆச்சரியாக நம்ம வந்து இந்த வழிபாடு கொடுத்தது, அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோம். This Christmas Day is it very, very essential for the Bhishma Panchaka to be followed by initiated devotees or dedicated devotees? Just a small, simple question. அவரோட கேள்வி என்ன சிம்பிள், அதாவது இந்த பீஷ்ம பஞ்சகா வந்து எல்லாம் டீச்சப்பட்ட பக்து கடைப்பிடிக்கணுமா, அதுதான் கேள்வி. It is essential for the initiated devotee to follow the orders of Guru. ஸோ இந்த டீச்சப்பட்ட பக்தர் வந்து குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கட்டளையை வந்து அது கடைப்பிடிக்கிறது தான் முக்கியம். So if the spiritual master has instructed us to follow, then we must follow. ஸோ குரு கட்டளை அவர் சொன்னார்னா அவர் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, இப்போ நம்ம இறந்து போயிட்டா பெட்ரோலில் இறந்து போட்டால் தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். அதே போல் இப்போ கிருஷ்ணருக்கு இப்போ நம்ம அந்த விதத்தில் தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். அவருக்கு போய் சேர்மா பிரபு, அவர் கோலோகா தானே போயிருப்பாரு நேராக.
So just like our parents passed away, Manish, so we do tarpana. So just like Bhishma Dev passed away, shall we do a tarpana for them because he already gone back to Godhead? So why we should do the tarpana? She asking. Tapana for Tarpana for Bhishma Dev. Bhishma Dev. Why are you doing Tapana for Bhishma Dev? Some occasionally they mention they have to go to Ganges and offer the water, all this. For To Bhishma Dev. for the dead people. Pitrudana. Yes, It's, because they are mentioning that they're doing For Bhishma Dev. Bhishma Dev. So For that's Bhishma. my question is, why? Bhishma Dev செய்கிறது It could be that if on the occasion that he had left, then people can do oblations for their own ancestors. But to do for Bhishma Dev, well, I mean, like you said, he's liberated soul. ஸோ மேபி அந்த தர்ப்பணை வந்து உங்கள் முன்னோர்களுக்கும் செய்கிறது போவோம் ஏன்னா அவர் வந்து முக்தி பெற்றார் ஸோ அவருக்கு அந்த தர்ப்பணம்லாம் தேவையில்லை. It's almost like, say, on Prabhupada's Tirobhav. If we will do some pinda for Prabhupada, it doesn't make good sense. ஸோ எப்படி புரோபாட் மறைஞ்ச நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பிந்தங்கள்லாம் செய்கிறது அது வந்து ரொம்ப என்ன doesn't make sense. அது வந்து But we can offer something to Bhishma Dev and then offer that Maha Prasad for our deceased and ourselves. Like we offer something for Srila Prabhupada and then we get his Maha Prasadam, we get benefited. Or we can offer that Maha Prasadam to our deceased. ஸோ மகாபிரசாதம் அதாவது பீஷ்மா தேவி இந்த மாதிரி பிரசாதம்லாம் படைச்சு அந்த படையில் வந்து உங்கள் முன்னோர்கள்லாம் கொடுத்தீங்களா அது வந்து நன்மை கிடைக்கும். And ultimately, the best tapana is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even Gauranga Mahaprabhu, yes, he did for Jagannath Mishra. When he left, he went to Gaya and he followed the tradition. The result, though, was when he came back, he was exalted, showing devotion, because by following, then he met his guru, he got the Maha Mantra, and from that, every perfection will be found. ஸோ உயர்ந்த தர்ப்பணை அது பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. இப்போ மகாபிரபு எடுத்திங்கன்னா அவரும் ஜெகநாத் மிஸ்ராவுக்கு வந்து காயாவில் போயிட்டு தர்ப்பணம்லாம் பண்ணிட்டு அவர் திருப்பி வந்தபோது அவர் என்ன செய்கிறாரு, அவர் பகவான் நாமத்தை தான் உச்சரித்து அவர் சந்தோஷம் இந்த நாமத்தை பரப்பினார். There are many nice quotations about how by chanting the holy name, then one performs all yagyas and ceremonies. ஸோ நிறைய கொட்டேஷன் இருக்குது சாஸ்திரத்தில். அதாவது நீங்கள் பகவான் நாமத்தை சொல்கிறதுனால பல யாகங்கள் தப்பனம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுறீங்க. All right. Okay. Anyone else? Hare Krishna. Perfect.